نعيد بس الديفينيشن تبع الكي ام والكي كاب عشان نمشي بالموضوع. اعطيتكم انا 3 ديفينيشنز للكي. واحد منهم انه الكي ام هو عباره عن الريت كونستنت اوف dissociation على الريت كونستنت اوف association. فهي الكي ماينس 1 زائد الكي 2 على الكي 1 اللي هي formation. So حكينا انه it is a measure of affinity. قديش نسبة او the rate of having an ES complex versus انه عندكم enzyme that is free of substrate او ما فيهوش حتى product او عندكم ال E plus B a free enzyme. Okay? ف it is a measure of affinity. هذا الديفينيشن الاول اللي هي هذا. الديفينيشن الثاني اللي حكيته لكم اللي هو it is the concentration of substrate when the velocity of the reaction, when the rate of the reaction is half of Dmax. Okay. Again, it is a measure of affinity. لأنه يعني إذا وصلنا على Dmax نص Dmax again هي الكي. Right. الشغلة الثالثة اللي هي يعني أنا جايبها من عندي خلينا نحكي يعني مش من الكتاب بس يعني you can refer to it as well. اللي هي إنه الكي is when 50% of the active size of an enzyme is filled with a substrate. Again, it is a measure of affinity. منيح. هلا لكن a better measurement of affinity هي إنه ناخذ we have to take into consideration these two only بدون ال K2. فهذا اللي احنا بنسميه dissociation constant او KD اللي هو K1 over K minus 1. هذا dissociation constant. Sorry, ال K minus 1 over K1. هذا dissociation constant of any enzyme. جيت حكيت لكم كمان إنه in order to have in order to have a higher rate of reaction, what we can do إنه إحنا we can increase the substrate concentration or we can increase the amount of enzyme. لأنه if we increase the amount of enzyme راح يكون في higher probability إنه الانزيم والسبستريت راح يلاقوا بعض. Once they bind, they can catalyze a reaction. ال Km مش المفروض تتغير. Logically مش المفروض تتغير. يعني إذا أنا زدت the concentration of a substrate مش المفروض إنه يتغير الافينيتي تبعه. كيف يعني if you want to think about it, how does that work? Well, على فرض إنه أنتم عندكم 10 enzyme molecules. وعادة السبستريت concentration بتكون large. let's say إنه ال Km هي ال Km هي 100 substrate molecules. يعني إيش؟ يعني إنه in order to fill in 50% of the active sites, I need 100 molecules of a substrate. Addition 50% of the active sites. How many molecules of enzyme? 5. أنا عندي 10 molecules of enzyme. ماشي؟ عشان أعبي نصهم أعبي 5 أنا بدي 100 substrate molecules. حلو؟ طيب ماشي. طب خلينا نقول انا بدي ازيد الريت اوف رياكشن، بدي ازيد الفي ماكس، فبدي ازيد الانزيم كونسنتريشن، فما بدي 10 مولكيولز، انا بدي 20. وبدي اخلي السبستريت كونسنتريشن زي ما هو 100. بس ال 100 هي الكي ام. معناته انه what is the fraction of enzymes اللي راح يكونوا bound to the substrate. How many enzyme molecules would be bound to the substrate? لو أنا رفعت الإنزيم من 10 ل 20. 10 برضه 50%. أوكي؟ فال KM ما راح تتغير
بتغير ال concentration of enzyme. اللي بتغير هو the number of enzyme molecules bound من 5 ل 10 بس مش الفراكشن مش البرسنتج of enzyme molecules راح يضلها 50%. كيف؟ عشان هيك حتى لو زدنا احنا الانزيم concentration الكي ام ما راح تتغير، الافينيتي ما بتتغير. طيب لكن اذا انا عندي higher Vmax لانه انا زدت الانزيم concentration does that mean انه the efficiency of the enzyme increases? Doesn't mean that the efficiency of the enzyme increase? لا logically لا. انا صح زدت الانزيم concentration زدت ال Vmax بس ال catalytic efficiency of the enzyme ما تغيرت، ما صار فيها اي change، راح تضلها زي ما هي. هذه هي ال K2 هذه هي ال K2 تبعت الرياكشن هاب اللي هي هذه the ability of an enzyme once bound to a substrate to convert it to a product and release it. Okay? فال K2 it's a rate constant. It's constant ما راح يتغير بتغير ال concentration of the enzyme. فعشان هيك ال K-cat الكاتاليتيك اكتيفيتي K-cat اللي هي ال K2 حتساوي ال Vmax على total amount or total concentration of an enzyme. If I increase the concentration of an enzyme, I will increase Vmax. لكن ال K-cat ال K2 ما راح تتغير، راح تضلها زي ما هي. Okay? So again it is a constant. فهذه هي الديفينيشنز تبعت ال Km وال Kcat مرة ثانية. شو في عندنا هون؟ هذا حكينا. في حدا عنده أي سؤال؟ شوفوا هاي البروبلم. باي ذا واي هاي البروبلمز هي تقريبا من عند الدكتور نافذ. وبالعادة أنا بخليه هو يكتب الأسئلة تبعت الكينetics وأنا براجعهم to make sure إنه كله تمام. لأنه هو more knowledgeable than me in kinetics. طيب نشوف هذه البروبلم. أنا عندي enzyme whatever its name is. The molecular weight is about 50,000 grams per mole and there are 10 grams of this enzyme. بدي أحسب هذه the enzyme at best converts هالقد of substrate per minute. فلما تقرأ شيء زي مثلا at best معناته أنا بحكي على إيش؟ يعني Vmax. يعني هذا أحسن شيء وصل له. بحكي على Vmax. لاحظوا إيش اليونتس تبعت Vmax micromoles amount of substrate per minute per unit time. السؤال هو what is K-cat؟ فعشان أحسب K-cat أنا بدي أحسب Vmax على total concentration of the enzyme. مش هذه هي K-cat؟ حلو كثير. Vmax قديش؟ at best 9.6 على ال concentration of substrate اللي هو الجرامز على المولكيولر ويت بيطلع عندي المولز اللي هي amount of enzyme بيطلع عندي الفاليو بيطلع عندي ايش هو K-cat. Again so I take this into consideration 9.6 قسمناها على 60 لانه انا بدي احسبها per second. طيب ف 10 micrograms على 50,000 فبطلع عندي 800 يعني 800 reactions per second. اوكي؟ طيب انا بعرف انه عندكم in general مشكله الجنريشن تبعكم عنده مشكله بالماث بس you have to practice. فالكي كان هاي another problem هاي 10 to minus 6 molar هاي concentration of ايش؟ of the enzyme هاي concentration catalyzed deformation of هالقد per second. هذه ايش؟ when it is fully saturated معناته انا بتكلم على ايش؟ بتكلم عن Vmax هذا maximum velocity. بدي احسب قديش هي K-cat. Again K-cat هي Vmax على total amount of enzyme 0.6 على 10 to minus 6 فبطلع عندي 6 times 10 to the 5th per second يعني about 600,000 reactions per second. طيب إذا أنا قلبت أنا هاي الفاليو
خليت بدل ما تكون 1 على السكند لا خليت انا السكند. فانا بتكلم على ايش؟ ايه؟ احكي خطيش. نعم. Okay, yes. The time it takes for a single reaction to happen. Okay, فانا هذا اللي بحكي عنه. So basically فبحكي انا it's about 2.7 10 6 او 2.7 microseconds لكل reaction. Which is very quick if you want to think about it. ماشي طيب. أي سؤال؟ فحكينا على هذه ايش بتعني 40 مليون for example حكينا عنها. لاحظوا انه الكي كات والكي امز للرياكشنز في عندي رينج. فبالنسبه للكي ام انا عندي رينج مثلا 25 او 6 times 10 to the minus 3 for example. ايش يعني؟ لما تكون الكي ام 10 to the minus 1 sorry 10 to the minus 3 لا 10 to the minus 1 معناته انه the affinity is low. لما تكون الكي ام أقل من 10 to the minus 3 معناته the affinity is high. In general, that's basically what it means. لأنه معناته again الكي ام كل ما الكي ام قلت كل ما الافينيتي زادت. سكروها هاي. طب بالكي كات والله كمان بتختلف من انزيم للثاني. فبتلاقوا انزيم زي اللايسوزايم الكي كات هي 0.5 per second. يعني ايش؟ يعني خلال السكند الواحدة بيعمل لنا 2 reactions which is really weak. لذلك تبدا الكاتاليز اللي حكينا عنه امبارح انه 40 million reactions per second. اوكي؟ اقلب هاي الفاليوز again انه بنحكي على 2 reactions per second sorry 0.5 انه 0.5 على second اقلبها 2 كل reaction actually بس 2 seconds. فهذه هي هذه الدورات ميمورايز فايل. نيجي على شويه definitions ضروري انكم تعرفوها. الريت اوف رياكشن الفيلوسيتي هو الاماونت اوف سبستريت amount of substrate converted او amount of product formed على الunit time per second per minute whatever. So that basically what it means the concentration of substrate disappearing or product formed per unit time. عادة بتكون per second. هذه the rate of a reaction. That's the velocity of the reaction. طب بالإنزيم activity الإنزيم activity هون عمالنا بنحكي المولز مش المولاريتي المولز. طب كيف أنا أحول المولاريتي لمولز؟ المولاريتي بتساوي إيش؟ المولز على الفوليوم. So I have to multiply by the reaction volume بحسب الإنزيم activity. Moles per unit time per second for example. يعني أنا ما بحسب المولاريتي أنا بحسب المولز. هذا الإنزيم activity. طب مرات أنا باجي أحضر إنزيم باخذ السيل بدي أشوف الأكتيفيتي of a certain enzyme. Okay. فمرات ممكن هذا الإنزيم يكون معاه طحشة إنزيمز ثانية وطحشة بروتينز ثانية. فأنا بتكلم على fraction موجود عندي بالمادة تبعي. So my enzyme is not pure. لا أنا بدي أحسب the activity of that enzyme. أنا بحسب المولاريتي أو المولز أنا بحسب كل شيء. No أنا بدي أحسب قديش عندي grams of an enzyme من الطحشة هذه اللي موجودة عندي in my sample. So if I divide by the mass of the enzyme in grams هيك بهاي الحالة أنا عمالي بحسب specific activity of the enzyme. أنا عمالي بحسب أنا قديش عندي كمية الإنزيم الموجودة عندي بالرياكشن. Okay? So enzyme activity على الماس of the enzyme. هيك بيطلع عندي أنا specific activity of that enzyme. وإذا بحسب ال turnover number هو specific activity ضرب المولكيولر weight. هون أنا عمالي بحسب really قديش كمية أو عدد أو concentration of the enzyme molecule اللي موجود عندي. هون أنا بحسب ال Vmax على ال amount of enzyme أو concentration. هون بيطلع عندي ال turnover number اللي هو the number of moles of substrate converted per unit time per moles of an enzyme. هذه كلها
حطينا لكم اياها in one problem. ما راح اجيب لكم انا هاي البروبلم هيك وتقعدوا تحلوا كل هاي الاشياء، راح اجيب لكم انا شيء بسيط منها، واحده من هذول الاشياء اللي حكيت عنها. فعندنا a solution contains this concentration of a substrate and this amount of an enzyme اللي هو الكاينوتريبسين، وهي الفوليوم 2.5 ml volume. After 10 minutes طلع عندي 18.6 times 10 to the minus 4 of peptide substrate remaining. ف المولر ماس اوف كاينوتريبسين هو 25,000، الموليكيولر ويت هو 25,000. بدنا نحسب الريت اوف رياكشن، الانزيم اكتيفيتي، السبيسيفيك اكتيفيتي، والتيرن اوفر نمبر. كيف احسبهم؟ الريت اوف رياكشن هو الاماونت اوف سبستريت formed per amount of substrate converted او amount of product formed per unit time. فناخذ هاي الفاليو اللي هي احنا بدينا بها هالقد من الرياكشن تبعنا، صحيح؟ وضل عندي هالقد، معناته النمبر اوف peptide substrate remaining هي هذه ناقص هاي، او النمبر اوف product formed برضه هي هذه ناقص هاي. اوكي؟ فبنحكي عن rate of reaction اللي هي 6.4 times 4 على in 10 minutes. فبطلع عندي رياكشن انه قديش عندي المولاريتي بير مينت. هذا الريت اوف رياكشن، هذا هو الفيلوسيتي اوف ذا رياكشن. بدي احسب الانزيم اكتيفيتي. الانزيم اكتيفيتي I have to remove الفوليوم من المعادله. قديش الفوليوم؟ 2.5 مل تايمز الفوليوم، فبطلع عندي قديش الاكتيفيتي؟ moles per minute. هاي الاكتيفيتي. طب السبيسيفيك اكتيفيتي هون I have to take into consideration من كل السامبل اللي عندي قديش فيدي انا عندي من الانزيم تبعي، قديش موجود عندي بالسولوشن من كل الطحش اللي موجود عندي هون، فبنقسم على 1.5 مايكرو جرامز، بيطلع عندي اجين اللي هو السبيسيفيك اكتيفيتي اللي هو مولز اوفر مايكرو جرامز على المينتس. طيب التيرن اوفر نمبر انا هون بدي اضرب المولر ماس اللي هو 25,000 على اساس انه يطلع لي ريلي قديش عندي النمبر اوف انزيم مولكيولز الموجوده عندي بالسولوشن تبعي، فبحسب وقتها الكي كات او التيرن اوفر نمبر. حكيت لكم انه البايوكيمستري بدها متابعه يوميه، فبتروح على البيت وتحط السايز عندك and try to solve these problems and try to understand them. That's the only way of getting by biochemistry. دراسة. نعم. ايش؟ هون يحول كأنه حول المينت لسكند. غيرها minute لسكند. لأنه عادة الإنزيم activity سكند، يعني احنا نحسب السكند per second ما بنحسبها per minute. لأنه الإنزيم activity يعني الإنزيم activity is fast. طيب ماشي، ايش في عندي هذا؟ طب مع الشعب اللي قبليكم حكيت شغله هيك من القلب الى القلب، بدكم احكي لكم ايش من القلب الى القلب؟ سنعود بعد قليل. عدنا. ايه نرجع بايوكيمستري احلى. وين وصل؟ بطاقة ليش أنا جيت هون ليش؟ Can you calculate Km from this plot in reality? In reality, can you calculate Km from this plot and why? Realistically. كيف نحسب كم يا جماعة؟ نص السبستريت من نص الدي ماكس. يبقى أنا إيش بدي؟ بدي دي ماكس. وين دي ماكس؟ Realistically وين دي ماكس؟ هذا؟
I don't know where Vmax is. هذا theoretical. This will never reach Vmax realistically. ليش؟ زي كأنك بدك تعمل انت enzyme reaction او عندك كاسة مي صغيرة وبدك تحط فيها كيلو سكر. راح يدوب؟ Never. So realistically, experimentally, you will not be able to calculate Vmax. And as a result, you will not be able to calculate Km. فأنا بدي الطريقة الثانية اللي أحسب فيها Vmax والKm. فأجوا two scientists مرة ثانية. دائما هم اثنين يشتغلوا مع بعض اللي هم لاين وهيفلبرغ. حكى لك أحسن شيء إنه أنا يكون عندي البلوت لينير. إذا كان لينير بقدر إنه أحسب الفيماكس والKm. فقاموا حولوا الميكانيزمنتال إيكويشن ل هاي الإيكويشن اللي لازم إنك تحفظها. تحكي لي إنه 1 over V بتساوي 1 over Vmax زائد Km على Vmax ضرب 1 over S. ليش؟ لأنه هذه بتشبه y equals b plus mx. هذه الايكويشن تعطيني linear plot. اوكي؟ تعطيني linear plot. هذه صح؟ جبر عارفينها مذاكرينها بالرياضية. So that's what they did. فايش حكوا؟ بما انه انا عندي هذه الايكويشن عندي هذه معناته y هي actually 1 over v. فهي y axis هو y over v والx axis هو 1 over concentration of substrate. كثير حلو. فلما تكون عندي x 0 and I get this معناته انه y is equal to v. معناته انه هاي النقطة بتساوي v اللي هي ايش؟ 1 over Vmax. So this point right here is 1 over Vmax. And if this here is 0, the y-axis is 0, this line راح تكون عندي x راح تساوي 1 over s. معناته البوينت اللي موجودة عندي هون هي 1 over s. اوكي. فبيجي واحد يحكي لي واو كيف انا عندي ممكن 1 over s بتساوي 0؟ Mathematically it doesn't exist طبعا. Of course it doesn't exist. كيف انا عندي 1 over v بتساوي 0؟ Mathematically again it doesn't exist. فاللاين فانا لما اعمل experiment بحسب ال y over s sorry ال 1 over s وال 1 over v وبعمل هاي البوينتس. هاي البوينتس they are real. بعدين I extend the line until it hits the y-axis and the x-axis. هدول theoretical. These are theoretical lines, but they do represent هذه البوينت. It represents minus 1 over km. I'm sorry, I can't get 1 over s. لا هي minus 1 over km. And this point right here, it represents 1 over Vmax. So if I know this, which is theoretical, I will be able to know what Vmax is. Okay? هذه اللاين ريفربر. هذه حلت كثير مشاكل. أنا شخصياً عملت هذه الاكسبيرمنت. طلعنا الفيماكس وطلعنا الكيم. It was really nice. So أنا إيش ممكن أجيب لك بالامتحان؟ أنا ممكن أجيب لك بلوت زي هذا وأحكي لك احسب لي الفيماكس أو احسب لي الكيم أو احسب لي السلوب. إيش هو السلوب؟ السلوب هو الكيم أوفر فيماكس اللي هي هذه. هذه هي السلوب. Okay? So يعني you can do wonders with this equation and this formula. فهذا اللي أنا ممكن إني أسألك عنه. طبعا هون again if x is 0 then y is equal to b اللي هي هذه. And if y is 0 then mx is equal to minus b. And in this case الانترسبت الاكس axis راح يكون 1 over km. حطيت لكم كيف احنا طلعنا. ماشي؟ Any questions؟ هذه لاين ريفربر رح نرجع لها مرة ثانية المحاضرة الجاي على الريجوليشن لأنه مهمة كثير. لما نيجي ندرس الانهبيتورز والاكتيفيتورز. طيب.
it's really important that يا جماعة please. It's really important that enzymes are regulated. يعني انت ما بدك انزيم بيضله شغال 24 hours a day وطول عمرك. ما بدك انزيم يعمل بريك داون للجلوكوز all the time. يمكن جسمك ما بده بريك داون of glucose، بده يعمل storage of glucose. ما بدك انزيم يعمل storage of glucose in the form of glycogen all the time. يمكن جسمك بحاجة لإنرجي فبده يطلع الجلوكوز من الجلايكوجين، ما بده يعمل الجلايكوجين anymore. So enzymes must be regulated. And there are different ways by which enzymes can be regulated. We can have something known as isoenzymes. We can regulate enzymes by inhibitors, سواء كانوا physiological or pharmacological. The drugs like antibiotics, for example, they are inhibitors. We can calculate their efficiency. Physiological inhibitors موجودة عندنا بجسمنا. We can have regulation by conformational changes, changing the structure of the enzymes, like allosteric enzymes, by using modulators. ممكن reversibly or irreversibly change the structure of the enzyme. We can change the enzyme amount, or we can change their localization. يعني بنخبيه وبعدين بنطلعه امتى ما احنا بدنا. For example. أو عندنا ناس specific regulation نحكي عنهم بعدين إن شاء الله. نيجي نحكي على الايزو انزيمز هلا. فقبل ما نحكي عن الايزو انزيمز نراجع هذه الباثوي درستوها يمكن بالبيولوجي. هذه بتحكي لي الميتابوليزم اوف جلوكوز and it can happen aerobically or anaerobically in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. ايش بتحكي لي؟ الجلوكوز will be converted to pyruvate. This is a moment for cells where they will decide أنا عندي pyruvate. What should I do with it? دائما لحظات القرار الخلية بتوقف تقول أنا إيش بدي أعمله next. لو في أكسجين بتقول excellent أنا راح أدخل بالسيتريك أسيد سايكل وأدخل على الريسبيراتوري تشين والأكسيديتيف فوسفوريليشن وأجي أعمل a lot of ATP. هذا الإيروبيك ميتابوليزم لما يكون عندي enough oxygen. لما يكون عندي بالسكيلتال ماسلز هلا كاس العالم عمالهم بيلعبوا ساعتين اوكي ويكونوا منهكين الماسلز مش ملحقه انها تمشي كل هاي الباثوي فبتحكي بالبيروفيت خليني اعمل لاكتيت. هذا الانيروبيك ميتابوليزم تعمل لاكتيت. حكيت لكم انا بريفيسلي انه اللاكتيت بالسكيلتال ماسلز او لاكتيت is produced in skeletal muscles. صحيح؟ لما نعمل intensive workout بيطلع اللاكتيك اسيد من المسلز للدم. شو بصير بالدم؟ ها؟ ايش هو؟ الهارت. لا ايش بصير بالدم؟ ما وصلنا للهارت. اسيدوسيس لاكتيك اسيد اتس ان اسيد فبصير عندي metabolic acidosis لكن it's all under control. نتنفس بسرعه وكذا صحيح؟ اوكي. بروح اللاكتيك اسيد لوين؟ للكاردياك مسل. الكاردياك مسل ايش بتعمل؟ بتاخذ اللاكتيت ريسايكل باك تو بايروفيت وبعدين بتدخل البايروفيت على سيتريك اسيد سايكل والاكسيديتيف فوسفوريليشن. ليش؟ لانه الكاردياك مسل cannot function anaerobically. They only can function aerobically. طلع يا جماعه انه هذا الرياكشن بايروفيت تو لاكتيت واللاكتيت تو بايروفيت this reaction is catalyzed by the same enzyme. اسمه lactate dehydrogenase. يعني عنوان هيك. لكن بالمسلز اللاكتيت dehydrogenase بيحول البيروفيت to lactate. بالكاردياك muscle lactate is converted back to pyruvate. Okay? Same enzyme. طلع انه هذا اللاكتيت dehydrogenase اللي موجود بالمسل غير شوي عن اللي موجود بالكاردياك السكيليتال ماسل، غير عن اللي موجود بالكاردياك ماسل. فسموهم ايزو انزيمز. ايش يعني ايزو انزيمز؟ They have to fit these criteria. اللي بتحكي لي ايش؟ اول شيء الايزو انزيمز are enzymes that catalyze the same reaction. يعني they bind to the same substrate
and they produce the same product. Always. هذول هم الايزوانزيمز. ما في أي واحد مختلف. أي واحد. سهل enough؟ لا في كان عندك ما شاء الله. إن الايزوانزيمز are produced by different genes. Okay؟ طلعوا لي different genes أو بيجوا من different genes. هي اثنين. ثلاثة. They are distributed differently in tissues. يعني حتلاقوا هذا النوع من اللاكتيك ديهيدروجينيز اللي بالمصل او موجود في المصل بس مش موجود بالكاردياك مصل، واللي موجود بالكاردياك مصل مش موجود بالسكيليتال مصل. لكن هم ايزو انزيمز. ليش؟ لانه they catalyze the same reaction, exactly the same reaction. شغله كمان انه they are regulated differently and it makes sense. انا ما بدي اللاكتيك ديهيدروجينيز اللي بالسكيليتال مصل يكون مثلا very very active واللي بالسكريت واللي بالكاردياك مصل كمان يكون very very active. لا انا بدي الريجوليشن تبعهم يكون different. So they are regulated differently وهلا بنعرف ليش. زائد انه they can have different catalytic activities. They catalyze the same reaction لكن الكي كات تبعتهم والكي ام تبعتهم راح تكون مختلفة. هذول هم الايزوانزيمز. طيب نيجي على اللاكتيك ديهيدروجينيز. نشوف الاستراكشر تبعه ونشوف ايش هم الايزو انزيمز تبعت اللاكتيك ديهيدروجينيز. Lactic dehydrogenase is a tetramer. It's made of 4 polypeptide chains. هذول الأربعة ممكن يكونوا واحد نوع أو نوعين. شو يعني؟ أوكي، فيهم أربعة، 1 2 3 4 and they all catalyze the same thing. 4 polypeptides. هذول ال 4 polypeptides راح يعملوا لي 5 different enzymes. They are known as lactic dehydrogenase 1 و2 و3 و4 و5. كلياتهم are tetramers. كويس؟ طلع انه lactic dehydrogenase is made from they can be made of 1 or 2 different polypeptides. شو يعني؟ عندي 2 genes بيطلعوا لي polypeptide. هاي البوليبيبتايدز الثنتين هدول ممكن 4 من هدول يجوا على بعض، ممكن 4 من هدول يجوا على بعض، أو ممكن combinations 3 ل 1 2 2 1 3. عشان هيك أنا جيت حكيت لكم إنه lactic dehydrogenase is a tetramer. It is not. لا هومو ولا هيترو. لأنه ممكن يكون هومو تترامر، ممكن يكون هيترو تترامر بس واحد. كويس؟ طيب فعندي انا اذا هذا اللاكتيك ديهيدروجينيز كلياتهم هذول بيعملوا لي هذا الرياكشن. لكن هذا اللي موجود هون اللي موجود في السبيونت هذه بنسميها الاتش سبيونت. انا ممكن يكون عندي 4 اتش وهذه اسمها الام سبيونت، فممكن يكون عندي 4 ام وممكن يكون عندي 3 اتش 1 ام and so on. هذا هذول السبيونت what they do is that they convert lactate to pyruvate بالهارت. It makes sense. وهذا اللي موجود في اللي هو made of the M subunits, it converts pyruvate to lactate. لكن they can do the reverse reactions. لكن efficiency أكثر لهذا. So they catalyze the same reaction. لكن ال catalytic efficiency تبعهم different. Okay? لأنه different purposes and different tissues. حلو. هلا what we will do next إن شاء الله من الأسبوع الجاي نبدأ نحكي عن اللاكتيك ديهيدروجينيز وكيف هو how it is regulated. لو سمحت سكر الباب برا، سكر الباب و